નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દી પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય નો ભાગ 1 ભણવાના છીએ. બાળકો, વર્તમાન સમયમાં વિઘટનકારી સામાજિક પરિસ્થિતિઓને જોઈને એવું લાગે છે કે ઈમાનદારી, સત્ય, પરોપકાર અને સદ્ભાવ જેવા સદ્ગુણ હવે સમાજમાં જીવિત નથી. કેમ કે દાણચોરી અને બેઈમાનીથી ધન કમાઈને લોકો સુખી અને સંપન્ન જીવન જીવી રહ્યા છે. જનસાધારણમાં, સંચાર માધ્યમોમાં, સમાચાર પત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર સામે ખૂબ આક્રોશ પ્રગટ કરવામાં આવે છે. એ સૂચવે છે કે આજે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ માનવીય મૂલ્યો થોડા બચ્યા છે. લેખકે પણ આ નિબંધમાં આ પ્રમાણિત કર્યું છે કે સમાજમાં સત્ય, ઈમાનદારી, પરોપકાર અને એકબીજા પ્રત્યે સદ્ભાવ આજે પણ રહેલા છે. આવશ્યકતા એ છે કે આ ગુણોને ઉજાગર કરવાની, જેનાથી લોકો પ્રત્યે વિશ્વાસ બન્યો રહે. અસત્ય ક્યારેય સત્ય સામે ટકતું નથી. સત્યને મહત્વ દેવાથી અસત્યનો જડમૂળથી વિનાશ થઈ જ જાય છે. ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય ના લેખક હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી છે. એનો જન્મ સન 1907 અને નિધન એટલે કે મૃત્યુ 1979માં થયું હતું. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था. आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदीનો જન્મ બલિયા ઉત્તર પ્રદેશ જિલ્લાના દુબે કા છપરા નામના ગામમાં થયો હતો. પરિવારની પરંપરા અનુસાર સંસ્કૃત કા અધ્યયન શરૂ કરકે સંસ્કૃતનું અભ્યાસ શરૂ કરીને ઉન્હોंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से તેમણે हिंदू काशी विश्वविद्यालयથી જ્યોતિષાચાર્ય की परीक्षा उत्तीर्ण की. જ્યોતિષાચાર્યની પરીક્ષા પાસ કરી. ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ કે આશ્રમ में ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથના આશ્રમમાં 1940 से 1950 तक એટલે કે 1940થી 1950 સુધી હિન્દી ભવન કે નિર્દેશક રહે. હિન્દી ભવનના નિર્દેશક રહી. तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया. लेखक ने ત્યારબાદ કાશી હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલય, વારાણસી તથા પંજાબ વિશ્વવિદ્યાલય, ચંદીગઢમાં હિન્દી વિભાગના પ્રોફેસર તથા અધ્યક્ષ પદ પર કાર્ય કર્યું. ભારત સરકારે લેખકને પદ્મભૂષણ એવોર્ડથી સન્માનિત પણ કર્યા. हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है. हिंदी साहित्यना जगतમાં લેખક એક નિબંધકાર, ઉપન્યાસકાર, સમાલોચક તથા શોધકર્તા, ઇતિહાસકારના રૂપમાં પ્રચલિત છે. લેખકે અશોક કે ફૂલ, વિચાર પ્રવાહ, કુટજ, કલ્પલતા વગેરે નિબંધ સંગ્રહ, ત્યારબાદ બાણ ભટકી આત્મકથા, પુનર્નવા, ચારુચંદ્ર લેખ, અનામદાસ કા પૌધા ઉપન્યાસ તથા કબીર, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि वगैरह आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है. આ બધા આલોચના તથા ઇતિહાસ ગ્રંથ છે. प्रस्तुत निबंध में
प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि लेखके ए समझाव्યું છે કે તત્કાલીન ભારતીય સમાજ में तत्कालीन એટલે समकालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। व्याप्त एटले व्यापेलो, अनाचार एटले जे व्यभिचार छे ते केवल बाहरी स्तर पर है, एटले केवल बाह्य स्तर पर ज छे। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। वास्तव में आजे पण लोको में मानव मूल्यों प्रत्ये विश्वास प्रवर्ते छे। आस्था कायम है एटले विश्वास प्रवर्ते छे। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा लेखकना जीवन में बनेली कईक घटनाओं द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। बताव्યું છે कि આપણે निराश न थवुं जोईए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। अपितु एटले के परंतु આપણે जीवनना प्रति विश्वासु રહેવું જોઈએ। હવે આપણે પાઠની સમજૂતી મેળવીએ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मारू मन कभी कभी एटले क्यारेक क्यारेक बैठ जाता है, बेसी जाए छे, उदास थई जाए छे। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। समाचार पत्र में ठगी एटले के छेतरपिंडी, डकैती एटले लूंट, चोरी, तस्करी एटले दाणचोरी अने भ्रष्टाचारना समाचार भरेला रहे छे। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है, आरोप एटले के दोष, प्रत्यारोप एटले जे दोष आपणे कही छीए तो सामेवाळो पण ए आपणे दोष आपे। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण नु कंईक एवुं वातावरण बन गया है, बनी गयुं छे के लगता है, लागे छे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। देश में कोई ईमानदार माणस ज नहीं रह्यो। आरोप प्रत्यारोपનું કંઈક એવું વાતાવરણ બની ગયું છે કે લાગે છે દેશમાં હવે કોઈ ईमानदार माणस ज रह्यो नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। दरेक माणसने शंकानी दृष्टिथी जोवामां आवे छे। जो जितना ही ऊंचे पद पर है, जो जितने ही ऊंचे पद है એટલે जो જેટલો જ ऊंचा पद पर छे उनमें इतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एनामां एटला ज वधारे दोष देखाडवामां आवे छे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि एक खूब ज मोटा माणसे मने एक बार कह्યું હતું કે इस समय सुखी वही है। आ समय में सुखी तेज छे जो कुछ नहीं करता, जे कहीं करतो नहीं। जो कुछ भी करेगा, जे कहीं पण करसे, उसमें दोष खोजने लगेंगे। इनामा ए लोकोमां दोष शोधवा लागशे। उसके सारे गुण भूला दिए जाएंगे। तेना बधा गुणों भूलावी देवामां आवशे अथवा तो भूली जाशे। और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। अने दोषों ने बढ़ा चढ़ाकर खूब वधारी वधारीने देखाडवामां आवशे अथवा तो देखाड़शे। दोष किसमें नहीं होता, दोष केनामां नथी होतो। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। आज कारण छे के दरेक माणस दोषी वधारे देखाय छे। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। गुणी व्यक्ति थोड़ो या बिल्कुल ज नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। स्थिति जो आवी छे तो निश्चय ही एटले के निश्चय ज चिंतानो विषय छे। निश्चय एटले नक्की ज चिंतानो विषय छे।
क्या यही भारतवर्ष છે? શું આજ ભારતવર્ષ છે? जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, જેનું સપનું તિલક અને મહાત્મા ગાંધીએ જોયું હતું। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। रविंद्रनाथ ठाकुर અને મદન મોહન માલવીયનું મહાન સંસ્કૃત શિષ્ટ સભ્ય એટલે કે શિષ્ટ સંસ્કૃત શિષ્ટ ભારતવર્ષ કિસી એટલે કોઈક અતીત કે ગહ્વર મેં ડૂબ ગયા ભૂતકાળના ખાડામાં ડૂબી ગયું। આર્ય ઓર દ્રવિડ આર્ય અને દ્રવિડ હિન્દુ અને મુસલમાન यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की यूरोपीय અને ભારતીય આદર્શોની મિલનભૂમિ મહામાનવ સમુદ્ર ક્યાં સુખ ही ગયા। આ યુરોપીય અને ભારતીય આદર્શોની મિલનભૂમિ એટલે કે મહામાનવ સમુદ્ર શું સુખાઈ જ ગયો છે। મેરા મન કહતા હૈ મારું મન કહે છે ऐसा हो नहीं सकता આવું થઈ શકે નહીં। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे એટલે આપણા મહાન મનુષ્યો એટલે પંડિત ન સપનાનું ભારત છે અને હંમેશા રહેશે। यह सही है कि ये સાચું છે કે इन दिनों में कुछ ऐसा माहौल बना है कि આ દિવસોમાં કંઈક એવું વાતાવરણ બની ગયું છે કે ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले ईमानदारी थी मेहनत करीने जीवन चलाववावाड़ा ने निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। जीवन चलाववावाड़ा निरीह એટલે નિર્દોષ અને ભલા ભોલે ભોલે એટલે ભોળા ભોળા શ્રમજીવી પીસ રહે શ્રમજીવી પીસાઈ રહ્યા છે। और અને झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले झूठ એટલે ખોટું જે ખોટું કામ કરે છે તે અને ફરેબ એટલે ધોખા ફરેબ કરવાવાળા રોજગાર કરને વાલે એટલે ફરેબ કા રોજગાર કરને વાલે ફરેબનું જે રોજગાર કરે છે તે ફલ ફૂલ રહે હે એટલે કે વિકસિત થઈ રહ્યા છે એટલે કે સમૃદ્ધ થઈ રહ્યા છે। અત્યારે હર હંમેશ રોજ રોજ ખોટું કરવાવાળા જ વધી રહ્યા છે। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदार છે તેને મૂર્ખતા કા પર્યાય તે મૂર્ખ છે એવું સમજવામાં આવે છે। સચ્ચાઈ કેવલ ભીરુ और बेबस लोगों के ही हिस्से पड़ी है। સચ્ચાઈ એટલે કે સત્ય કેવળ ભીરુ એટલે કાયર અને બેબસ એટલે લાચાર લોકોના જ ભાગમાં પડેલી છે। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में આવી સ્થિતિમાં જીવનના મહાન મૂલ્યોના વિષયમાં लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। લોકોની આસ્થા જ ડગવા લાગી છે। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। परंतु ऊपर ऊपर જે કંઈ દેખાઈ રહ્યું છે તે ખૂબ જ હાલની મનુષ્ય નિર્મિત માણસે નિર્મિત કરેલી બનાવેલી નીતિઓની ભૂલોની જ દેન છે એને જ કારણે છે। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। सदा એટલે હંમેશા મનુષ્યની બુદ્ધિ નવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે નવા સામાજિક વિધિ નિષેધો એટલે તો કે કોઈ કામ તમારે કરવું હોય તેનો આ કરવું છે કે નથી કરવું તેનો નિર્દેશ કરવો તેને શું કહેવાય વિધિ નિષેધો बनावे छे। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। જ્યારે એ વિધિ નિષેધો છે તે સરખા ન બને સારું છે એ સાબિત ન થાય તો વળી પાછા તેને બદલાવી નાખે છે। નિયમ કાનૂન સબકે લીએ બનાએ જાતે હૈ। નિયમ કાનૂન છે તે સબકે એટલે કે બધા માટે બનાવવામાં આવે છે। પર સબકે લીએ કભી કભી એક ही નિયમ સુકર નહીં હોતે પરંતુ सबके लिए એટલે કે બધા માટે કભી કભી ક્યારેક ક્યારેક એક જ નિયમ સુકર નહીં હોતે સુખ કરે એટલે કે આ બધાને સુખ આપે
તેવું સાબિત નથી થતું। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। सामाजिक એટલે સામાજિક કાયદે કાનૂન, સમાજના જે કાયદા અને કાનૂન છે, કભી એટલે ક્યારેક, યુગ 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 યુગથી ઘણા વર્ષોથી, પરીક્ષિત આદર્શો સે ટકરાતે હે, પરીક્ષિત એટલે તો કે જે પરીક્ષામાં ખરા ઉતરેલા એટલે કે તેમાંથી પસાર થયેલા જે આદર્શો છે તેને ટકરાય છે। इससे ऊपरी सतह आलोडित भी होती है, તેનાથી ઉપરની જે સપાટી છે તે પણ લોડ થાય છે। આલોડિત એટલે મથવું, હિલોરવું તેવું, એટલે કે इससे ऊपरी सतह आलोडित भी होती है, તેનાથી ઉપરની સપાટી પણ લોડ થાય છે। पहले भी हुआ है, પહેલા પણ થયું હતું। आगे भी होगा, આગળ પણ થશે। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है, તેને જોઈને હતાશ થઈ જવું એટલે કે ઉદાસ થઈ જવું તે યોગ્ય નથી। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भारतवर्षे क्यारेय पण भौतिक वस्तुओना संग्रहने बहुत વધુ अधिक વધારે महत्व नहीं दिया है। भारतवर्षे क्यारेय पण भौतिक वस्तुओना संग्रहने વધુ વધારે महत्व नहीं दीधुं। भौतिक वस्तु એટલે કે જે ધન દોલત कोई वस्तु है तेने, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। भारतवर्षनी दृष्टिए मनुष्य के भीतर એટલે મનુષ્યની અંદર જે મહાન આંતરિક તત્વ, મહાન અંદર જે તત્વ પડેલું છે આંતરિક, જે કોઈ જોઈ શકતું નથી, તે સ્થિર ભાવ से બેઠા હોય, તે સ્થિર ભાવથી બેઠેલું છે। वही चरम और परम है, તે ચરમ और परम है। चरम એટલે શું થાય તો કે ઊંચું, અને અંતિમ એટલે કે છેલ્લું છે। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लोभ मोह काम क्रोध वगैरह विकारों जे छे ये मनुष्य में स्वाभाविक रूप थी ज विद्यमान रहते हैं એટલે हाजर होय छे। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। परंतु उन्हें એટલે તેને પ્રધાન શક્તિ માની લેવું, આ બધા વિકાર છે તેને પ્રધાન શક્તિ માનીને પોતાના મન તથા બુદ્ધિને ઉન્હી કે ઈશારે, તેના ઈશારે કે આપ જે આપણું કહીએ કે આ લોભ મોહ કામ ક્રોધ જે વિકાર છે એના ઈશારો આપણું જે મન અને બુદ્ધિ છે એને છોડી દેવું बहुत નિકૃષ્ટ આચરણ છે, ખૂબ જ નીચ આચરણ છે। નીચ એટલે નિકૃષ્ટ એટલે ખરાબ આચરણ છે, રીત છે। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। भारतवर्षे क्यारे आने उचित मान्यू नहीं, योग्य मान्यू नहीं। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। केने तो क्या जे विविध विकार छे तेने सदा એટલે હંમેશા સંયમના બંધનથી ક્યારેય પોતાનો સંયમ તોડ્યો નથી, એ બંધનથી બાંધીને રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। પરંતુ ભૂખ की उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु भूखनी उपेक्षा એટલે કે અવગણના કરી શકાતી નથી। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार होय तेना माटे दवानी अवगणना करवी ते નથી કરી શકાતી। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह એટલે જે રસ્તો ભૂલેલા છે, ખોટા રસ્તે ચડી ગયા છે, તેને સાચા રસ્તે લઈ આવવા માટેની પણ ઉપાયોની પણ ઉપેક્ષા કરવામાં આવતી નથી, કરી શકાતી નથી। જે ભૂખ છે, દવા છે, જે ખોટા રસ્તે ચડે છે એની ઉપેક્ષા નથી થઈ શકતી। પણ ઉપેક્ષા કેની કરવી જોઈએ તો કે લોભ મોહ કામ ક્રોધ છે ये बधा विकार छे एनी उपेक्षा करवी जोईए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। थयुं एवुं छे कि इस એટલે કે આ દેશના કોટી કોટી કરોડો જે ગણી ન શકાય એવા દરિદ્ર જનો की हीन अवस्था, दरिद्र એટલે गरीब माणसोनी हीन अवस्था એટલે गौण स्थिति છે को दूर करने के लिए ने दूर करवा माटे ऐसे अनेक आवा अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, कायदा कानून बनाववामां આવ્યા
છે। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। જે કૃષિ ઉદ્યોગ એટલે જે ખેતીના ઉદ્યોગ છે તે, વાણિજ્ય એટલે કે વ્યાપાર, શિક્ષા એટલે કે શિક્ષણ, और स्वास्थ्य की स्थिति को, स्वास्थ्यની સ્થિતિને अधिक उन्नत, વધારે અદ્યતન, નવી ટેકનોલોજી, और સુચાरू એટલે સુવાળું, સારી રીતે, बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है, बनाववाना लक्ष्यથી પ્રેરિત છે। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, परंतु जे लोगोने आ कार्यों में लागवू छे, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, तेनु मन दरेक समये पवित्र होतुं नहीं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। प्रायः એટલે સામાન્ય રીતે તે જ આ લક્ષ્યને ભૂલી જાય છે અને પોતાની સુખ સુવિધાની બાજુ વધારે ધ્યાન દેવા લાગે છે। કે જે લોકોને એ કાર્યોમાં લગાવેલા છે, જે કૃષિ ઉદ્યોગ છે, વ્યાપાર છે, શિક્ષણ છે, સ્વાસ્થ્ય છે, તેમાં તે શું કરે છે તો કે સમય જતાં જેને કાર્ય કરવું હોય છે તે પવિત્ર રીતે કરતા નથી અને સમય જતાં તે ગરીબ લોકો બાજુ ધ્યાન દેવાને બદલે પોતાની સુખ સુવિધા બાજુ ધ્યાન દેવા લાગે છે। વ્યક્તિ ચિત્ત सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। વ્યક્તિનું ચિત્ત सब समय, દરેક સમય આદર્શો દ્વારા ચાલિત નહીં હોતા, આદર્શો દ્વારા ચાલતું નથી। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बने गए हैं, जितने बड़े એટલે જેટલા મોટા માપદંડ ઉપર આ ક્ષેત્રોમાં મનુષ્યની ઉન્નતિ એટલે કે પ્રગતિના વિધાન એટલે કે કાયદો બનાવ્યો છે, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। એટલા જ માત્રામાં, જથ્થામાં લોભ, મોહ, લાલચ જેવા વિકાર પણ વિસ્તૃત હોતે ગઈ એટલે મોટા થતા ગયા। લક્ષ્ય की बात भूली गई। લક્ષ્યની જે વાત છે કે ગરીબ લોકોને જુદા જુદા ઉદ્યોગો આપવાના છે, તેને રોજગાર આપવાનો છે, તે લક્ષ્યની વાત ભૂલાઈ ગઈ। આદર્શો કો મજાક કા વિષય બનાયા ગયા। જે આપણા આદર્શ છે તેને મજાકનો વિષય બનાવી દીધો। और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। અને જે લોકો છે, જે સારા છે, જે સંયમથી રહે છે, કે આપણે લોભ મોહ જેવા વિકારથી દૂર રહે છે, ખરાબ કામ ન કરવું જોઈએ, તેઓને સંયમ કો દकियानुसी मान लिया गया। તેવા લોકોના સંયમને ભૂતકાળની વિચારધારા માની લેવામાં આવે છે। પરિણામ જો હોના था वह हो रहा है। પરિણામ જે થવાનું હતું તે થઈ રહી છે। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। आ કંઈક થોડા જ લોકોના बढ़ता એટલે વધતા, हुआ बढ़ते हुए એટલે જે વધતો જાય છે તે लोभ का नतीजा है, लोभનું परिणाम છે। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। परंतु आथी भारतवर्ष के पुराने, भारतवर्षना जूना आदर्श और भी एनाथी अधिक स्पष्ट रूपथी जे हतुं एनाथी पण अत्यारे अधिक વધારે સ્પષ્ટ રૂપથી મહાન અને ઉપયોગી દેખાઈ રહ્યા છે। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। જે આપણું ભારત છે તે સદા એટલે હંમેશા કાનૂનને ધર્મનું રૂપ જ જોતું આવ્યું છે। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। આજે એકાએક એટલે અચાનક જ કાનૂન અને ધર્મમાં અંતર કરી દેવામાં આવ્યું છે। ધર્મ को धोखा नहीं दिया जा सकता। ધર્મને ક્યારે, ધર્મ સાથે ક્યારે આપણે છેતરપિંડી કરી શકતા નથી। કાનૂન को दिया जा सकता है, પરંતુ કાનૂનને છેતરપિંડી કરી શકાય છે। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है। આ જ કારણ છે કે લોકો ધર્મ ભીરુ है, ભીરુ એટલે ધર્મથી ડરે છે।
वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करे છે. ધર્મથી ડરે છે, તે કાનૂનથી ડરતા નથી. તે કાનૂનની ત્રુટિઓ એટલે કે ભૂલોથી લાભ ઉઠાનેમાં સંકોચ નહીં કરે છે. કાનૂનની ભૂલો છે તેમાંથી તે લાભ ઉઠાવવામાં પણ સંકોચ કરતા નથી. તે ખરાબ કામ તરફ દોરાઈ જાય છે. इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं. આ વાતનું પર્યાપ્ત પ્રમાણ શોધી શકાય છે कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, કે સમાજના ઉપરી વર્ગ એટલે જે લોભ લાલચ છેતરપિંડી કરે છે તે સમાજ કે ઉપરી વર્ગ में ઉપલા વર્ગમાં ચાહે જો ભી હો રહા हो, ભલે ગમે તે થઈ રહ્યું હોય, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यही अनुभव कर रहा है कि भीतर એટલે અંદર જે નાના માણસો છે તે હું ભારતવર્ષ अब भी એટલે અત્યારે પણ यह अनुभव कर रहा है એટલે કે એ અનુભવ કરી રહ્યું છે કે ધર્મ કાનૂન સે બડી ચીજ, તે ધર્મ છે કાનૂનથી મોટી ચીજ છે. अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं. અત્યારે પણ સેવા, ईमानदारी, સત્ય અને આધ્યાત્મિકતા કે મૂલ્ય બને હુએ એ આધ્યાત્મિકતાનું મૂલ્ય બનેલું છે. वे दब अवश्य गए, તે દબાઈ અવશ્ય ગયા છે. કોણ? તો કે સેવા, ઈમાનદારી, સચ્ચાઈ અને આધ્યાત્મિકતા. લેકિન નષ્ટ નહીં હોય, પરંતુ નષ્ટ થયું નથી, ખતમ નથી થયું. અત્યારે પણ એવા ઘણા લોકો છે જે પોતાને ધર્મમાં માને છે. આજ ભી વહ મનુષ્ય સે પ્રેમ કરતા હૈ, આજે પણ મનુષ્ય બીજા મનુષ્યને પ્રેમ કરે છે. મહિલાઓ કા સન્માન કરતા હૈ, મહિલાઓનું એટલે કે સ્ત્રીઓનું સન્માન કરે છે. झूठ और चोरी को गलत समझता है, જે ખોટું કરે અને ચોરી કરે છે તેને ખોટા સમજે છે. दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, दूसरों એટલે બીજાઓને પીડા દુઃખ દેવું, દુઃખ પહોંચાડવું તેને પાપ સમજે છે. हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, हर आदमी દરેક વ્યક્તિ પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં આ વાતનો અનુભવ કરે છે. समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, समाचार पत्रों में તમે જુઓ છો કે ભ્રષ્ટાચાર પ્રત્યે કેટલો આક્રોશ છે, इतना आक्रोश है. वह यही साबित करता है कि તે એ જ સાબિત કરે છે કે हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, हम એટલે આપણે આવી ચીજો કે જે ભ્રષ્ટાચાર છે, છેતરપિંડી છે વગેરેને गलत એટલે ખોટી સમજીએ છીએ. और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, અને સમાજમાંથી જે આવા લોકો છે વિકારવાળા તેની પ્રતિષ્ઠાને આપણે ઓછી કરવા માંગીએ છીએ. જો ગલત તરીકે સે ધન યા માન સંગ્રહ કરતે हैं, જે લોકો આવા વિકારવાળા છે તે ખોટા ઈરાદાથી તરીકાથી ધન યા માન સંગ્રહ કરે, ધન એટલે પૈસા દોલત છે, છેતરપિંડી કરીને ધન અને માન સંગ્રહ કરે છે. આજે આ પાઠની સમજૂતી એટલે કે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય પાઠની સમજૂતી પૂર્ણ થઈ છે. બાકી રહેતા પાઠની સમજૂતી આવતા વિડીયોમાં જોશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠને તમારે વધારે વાર રિવિઝન કરવું પડશે જેથી આ પાઠના દરેક પ્રશ્ન સરળતાથી સમજાઈ જાય. હવે તમારે આ વિડીયોના ચાલેલા પાઠને લગતા 5-6 વાક્યના પ્રશ્નો હોમવર્કમાં લખવાના છે, જે મેં અહીં આપેલા છે. તે તમારે 2 વાર લખી પાકા કરવાના રહેશે. ફરીવાર આપેલા 3 પ્રશ્નો તમારે 2 વાર લખી પાકા કરવાના છે. અહીં આ વિડીયો સમાપ્ત થાય છે.